Good morning, students. So today we are going to learn about that is chemical test for unsaturation. So we have studied that unsaturated hydrocarbons are hydrocarbons which are not chemically stable. That is double bonded compounds, triple bonded compounds are known as unsaturated hydrocarbons. So here we are going to study a test for this unsaturation. So, if an alkene such as ethene is shaken with a solution of bromine in water, the bromine loses its color. Okay, the bromine has reacted with ethene, producing a colorless compound known as dibromoethane. So, here this ethene, which is an alkene means a double bonded compound, reacts with bromine to give 1,2-dibromoethane. And here this ethene had changed to ethane, that is alkene has changed to alkane, and this bromine solution, which is orange brown solution, is changed to a colorless solution. So here the double bond in the ethene breaks open and forms a new bond to bromine atoms. Okay, so here like this, here there is double bond, here it breaks and which will open to the bromine atoms and they combine and form dibromoethane. So this type of reaction is known as addition reaction, where a double bond breaks and add two new atoms, and this is known as addition reaction. So we have already discussed that this addition reaction is only possible for this unsaturated hydrocarbons. For saturated hydrocarbon it is not possible because they are completely filled and they are completely satisfied electronic structure. So no reaction will take place when we are adding for this ethane or any alkane group, okay, because they are already completely filled. So avada oru double bond onnum break cheyanayittu illa, appo adu already filled aanu, adayathu oru carbon atominu ella hydrogen atomum each pair aayittu bonded aanu, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ സിംഗിൾ ബോണ്ടിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. So here an alkane would give no reaction with bromine water. The solution would stay orange brown in an addition reaction because avada already adenda completely filled down. Now, we will change of reaction. But when it is adding, this corresponding bromine is added with an alkene, it will give a color change. That is from orange to colorless solution. So, this solution, this reaction is a chemical test for unsaturation. That is whether the given compound is an unsaturated compound or not. To test that, we can use this bromine. Okay. So, in an addition reaction, two substances add together to form a single product. Here, two substances added, that is ethene and bromine, reacted together to form dibromoethane. So a similar colorless reaction occur between alkenes and an acidified solution of potassium manganate. This solution is purple and it turns colorless when shaken with an unsaturated compound. Again an alkane would produce no change. It's like that bromine reaction. We are reacting with potassium manganate and the color was purple initially, and after that it changed to a colorless solution. And here also it's the reaction will take place only for this unsaturated compound. For alkane there will be no change because alkanes already avada complete change nadannu kayinjadana. So this chemical test for unsaturation, here this is ethene, this is what unsaturated compound because it contains a double bond, will react with bromine. So what happens is this double bond will break and അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് പകരം ഈ രണ്ട് ബ്രോമിൻ ആറ്റംസ് കാർബണിന്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഫോം ആവും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 1,2-dibromoethane. സോ ദിസ് ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബിക്കം കളർലെസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ടു കളർലെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കൺഫേം നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കുറെ ഏതൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിനും നടക്കും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രൊപ്പീൻ ഇസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത്, ഓക്കെ, this propene is reacting with
with hydrogen chloride, that is so what happens is ഇവിടെ നമുക്ക് propene എന്ന് പറയുമ്പം 3 carbon ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം double bond ആയിരിക്കും. So here there is 3 carbon and 1 carbon is having sharing a double bond. So here അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ, അത് ഞാൻ താഴെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയാണിത്. സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് 1 hydrogen will go to this particular bond and 1 chlorine will go to this particular bond. Because ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയറിങ് ഇല്ലാത്തത്. ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലാതാവുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് നീഡ് one more electron അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം CHCl അല്ലേ. അവിടെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം പോയി, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വന്നു. സോ 2 chloropropane. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്, ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ക്ലോറിൻ പോയി, ഇനിയൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയി. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രോമിന് ചെയ്ത അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ആൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ. സോ ഈ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്. അപ്പോൾ ഒരു ഫർദർ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദർ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഫോർ ദ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. ഓക്കെ, so next is about hydrocarbon structure and isomerism. So naming this organic compounds is very important in this organic chemistry because each particular chain will give a different name. So this name is very important, and they have 3 main families in organic compound, that is alkanes, alkenes and alkynes. Okay, so the alkanes are a family of a saturated hydrocarbons, homologous series. Homologous series means they will be having same functional group, same functional formula, that is same general formula. They will share similar chemical properties, and for example oronninum they will be having a root. For example alkane group all end with ANE, like that. So name of this first 6 alkanes we have already studied, and the prefix to the name of the alkanes are standard and indicates the number of carbon atoms in the chain. So a compound in any homologous series with 1 carbon will be always having a name beginning with meth. One with 2 carbon atom will be eth, and so on. Hence the name of the alcohols and carboxylic acid are also shown in table 10.4. അല്ലേ, നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. if it is a methane is combined with an alcohol means it will be methanol. if ethane means ethanol. അത് മൊത്തം നമ്മൾ OH ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ആഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം OL വരും. മെത്തനോൾ, എത്തനോൾ, പ്രൊപ്പനോൾ, ബ്യൂട്ടനോൾ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആസിഡ് മീൻസ് മെത്തനോയിക് ആസിഡ്, പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ്, ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ്, അങ്ങനെ. സോ അതിൽ നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻ ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഫോർ ആസിഡ് ആ ആസിഡിൽ തന്നെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലേ, COOHൽ തന്നെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട്. സോ അത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വിൽ ഗീവ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയി നമുക്കത് നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദി functional group of a carboxylic acid, COOH. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഇതിലൊരു കാർബൺ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു കാർബൺ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുക, CH3COOH. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് CH3COH ആണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ CH3CH2COH. അപ്പോൾ ഈ C തന്നെ ഒരു കൗണ്ട് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു H ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ H വന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ്. ബിക്കോസ് COH എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് C ഡബിൾ ബോണ്ട് OH ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ 1 2 3
filled ആണ്. സോ നമുക്കൊരു എച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇസ്. സോ അതിൽ തന്നെ ഒരു സി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സി ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് ഓൾ ഹാവ് പെർട്ടിക്കുലർ എൻഡിങ് ടു ദെയർ നെയിം. സോ അതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാവും. So അതും നമ്മൾ പഠിക്കണം. The main different organic compounds are formed when a hydrogen in the organic alkane, a backbone is replaced by another group. അല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ for example this നമുക്ക് ഈത്തേൻ ആണെങ്കിൽ ഈത്തേൻ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ COH ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ OH ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം വെൻ ഈത്തീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ബ്രോമിൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിംഗ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ബൈ ജോയിനിങ് എ സിംഗിൾ ബോണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഈത്തേൻ അല്ലേ. ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കെയിൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ANE ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ contains 2 bromine atoms. 2 bromine atoms ഉണ്ട്. സോ അത് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കാർബൺ ആറ്റംസ്. സോ 1 2 how many bromine atoms? 2 bromine atoms. So 1 2 dibromo. Halogen ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബ്രോമോ 1 2 dibromo and this is ethane. 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഈത്തേൻ ആയി. So the bromine atoms are not both attached to the same carbon atom. So one bromine atom is bonded to each carbon atom and carbon atoms are numbered as 1 and 2. The full name of this compound is 1,2-dibromoethane. Branch chain alkane exists whereas carbon side chain has replaced a hydrogen to form a complex molecule. നമ്മൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ തന്നെ, അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരും. അതായത് മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഈത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ്, പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ചസിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻ എക്സസ് വരെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സൈഡ് ചെയിൻ ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് hydrogen to produce a more complex molecule. In order to show where the side chain is attached, we have to number the carbon atoms in the chain. This means we can indicate where the side chain is in the name. അല്ലേ, അപ്പം നമ്പർ ചെയ്യണം. ആ നമ്പറിങ്ങിന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കിട്ടണം. നമ്പറിങ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ വൺ ചെയിൻ. ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചെയിനിലായിരിക്കണം ലോങ്ങസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾ നോമൻക്ലേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കുക, ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. സോ ദ നമ്പറിങ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് one end of the chain and the counting starts at the end, which keeps the number of the side chain position as low as possible. So you will see some examples of this number in the next section. So നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഐസോമറിസം. സോ ഈ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഐസോമറിസം ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് നെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ആദ്യം നമ്മൾ 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ അഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിന് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിന് 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. പ്ലീസ് read through that particular nomenclature note. If you have any doubt, please message me, children. Thank you.